Dr. S. Rajkumar to command the dais. Artistic Director Sri M. Subramaniam IAS to command the dais. I invite a guest of honor, famous scientist and magician, Sri B.V. Pattabhiram Garu to command the dais. I feel very enthusiastic to invite our next guest, famous writer Sri Prasmani Garu to come on to the dais. I invite next on the stage our academic vice principal, our beloved teacher, man of principles, Dr. V. Chandrasekhar Garu to come on to the dais. I would like to invite next the President of Ramkasa, Dr. K. Shivaji Garu to come on to the dais. I would like to invite the President of Cultural Station of Ragraya, the driving force behind the event, State Best Teacher Awardee Dr. P.V. Sudhakar Garu to come on the dais. I request our President, Dr. S. Rajkumar Garu, to continue with the proceedings of the function. Thank you. For prayer by Mr. Vijay. Manahami Mahaganapatim Manahami Mahaganapatim Manahami Mahaganapatim Vasishtha Vamadeva Nandita Mahaganapatim Manahami Vasishtha Vamadeva Nandita Mahaganapatim Sri Subramaniam Garu, District Collector and Magistrate, Sri Pattabhiram Garu, Sri Prasmani Garu,
Dr. Chandrasekhar Garu, Dr. Shivaji Garu, Dr. P.V. Sudhakar, and faculty members of Andhra Medical College, my dear students and students from other colleges, I welcome you to this function. So, it is my proud privilege to invite you all for this intermediate cultural functions. This is the first day we started. And as you know, these are all conducted as a part of the Golden Jubilee. Here, as many as 30 colleges are participating in these cultural events. And I'll be brief because many speakers are waiting. So this will be going to be a very enjoyable session for us. I, B. Krishna Chaitanya, take the honor of introducing our guest of honor, Dr. Bhavaraji Venkata Pattabhiram. There are no sufficient number of words in my vocabulary to elaborate the illustrious career of Pattabhiram Garu. He is a renowned personality, not only in Andhra Pradesh, but Karnataka also. His works in psychology and personality development are very well known in many parts of the world. More importantly, I am glad to say that he hails from Kakinada and studied at Ramchandrapuram and Hyderabad. Dr. P.V. Pattabhiram is a postgraduate in psychology and philosophy. He has done a post-graduation diploma in guidance and counseling and received a doctorate on hypnosis and yoga from Osmania University, Hyderabad. He is an authorized NLP trainer. He was awarded honorary citizenship of USA by the Mayor of Nashville. He is an associate member of American Institute of Clinical Hypnosis, also Vice President of Stress Management Trainers Association, USA. Pattabhiram Garu visited and conducted workshops in USA, UK, Australia, United Arab Emirates, Singapore, Malaysia, Tanzania and Thailand. He is also an associated editor of Psychology Today. We are glad to have you here, sir. Evening, Dr. M. Subramanian Garu, District Magistrate and Collector, Principal Dr. S. Rajkumar Garu, great artist Sri Prasamani Garu, Dr. Chandrasekhar Garu, Dr. Shivaji Garu, Dr. P.V. Sudhakar Garu, my dear doctors and prospective doctors, guests, good evening everybody. నేను అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత చివరిలో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. నన్ను ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. కొంతమంది మంచివాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఇక్కడ. చాలా సంతోషం. నాకు డాక్టర్లను చూస్తే కొంత అసూయ అండి నాకు. నేను డాక్టర్ని కాలేకపోయాననే ఒక బాధ లోపల ఉండిపోయింది. తర్వాత నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు నాకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు అయ్యాక డాక్టర్ల మీద ప్రేమ పెరిగింది. నేను ఎలా డాక్టర్ కాలేకపోయినా PhD తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సైకాలజీ MA చేసిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ పెట్టాను హైదరాబాద్లో. 1970లో B.V. పట్టాభిరామ్ స్ట్రెస్ కన్సల్టెంట్, మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అది ఇది ఒక్కడు కూడా రాలేదండి. ఎవరికి మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, అందరూ బాగుండేవారు, నేను తప్ప. నాకు కొంచెం బాధ కలిగింది. అంటే ఒక్కళ్ళకి మెంటల్ కేసులు లేవు, ఏ బాధలు లేవు, అందరూ బాగున్నారు. నేను మా ప్రొఫెసర్ గారిని అడిగాను, ఏం సార్ మరి నా దుకాణం ఇట్లా పెట్టాను, మరి ఎవరు రావట్లేదు, ఇట్లా ఉంటే ఎట్లా సార్ నా బతుకు అంటే ఆయన అన్నట్టు పట్టాభిరామ్ డోంట్ వర్రీ, నీకు కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి,
అంటే నాకు మంచి రోజులు రావాలంటే సొసైటీకి పోయే కాలం రావాలి. అంతే కదా. ఏం లేకండి, డాక్టర్లు ఏం లేస్తే కొంచెం మాకు కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే మీరంతా కూడా అందరు చూసిన యాక్టర్లు కూడా, అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా డాక్టర్ని అవుదాం అనుకుని యాక్టర్ని అయ్యాను అంటారు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక స్థాయి ఉంది కాబట్టి అదొకటి మానేద్దామండి ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు. అలాగే బయటకు వెళ్ళి చేస్తాను. నాకు ఎందుకంటే డాక్టర్లు అంటే అంత ఎత్తులో చూస్తానండి. నాకు చాలా ఇష్టం, నేను ప్రేమిస్తాను. ప్రాణాలు కాపాడుతారు. సరదాగా విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. అదొక్కటే, అది వేరే ఫ్యాన్స్కి వదిలేద్దాం. సో మరి ఆయన అడిగాను, సార్ నా దుకాణం సంగతి ఏంటంటే ఆయన అన్నారు, పట్టాభి డోంట్ వరీ, నీకు మంచి రోజులు వస్తాయి. ఎలా వస్తాయి సార్ అన్నాను. ఏం లేదా, ఇప్పుడు మనకి ఎంసెట్ అనేది వస్తుందంట. 1970లో అండి. ఆ ఎంసెట్ వచ్చాక చాలామంది మెంటల్ అవుతారు. ఎందుకంటే 96 వచ్చిన వాడికి రాదు, 56 వచ్చిన వాడు ఏదో కోచింగ్ తీసుకుని వస్తాడు. తర్వాత మనకి టీవీ వస్తుంది, టీవీ సీరియల్స్ వచ్చాక ఇంకా నీకు బిజినెస్ సార్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అన్నాడు. 1980లో ఒక 10 years ఆగాలి అన్నారు. సరే అంతవరకు నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్, నువ్వు కాలేజీలో చదివేటప్పుడు మ్యాజిక్ షోలు చేసేవాడు కదా, చేసుకున్నాను. అట్లా మ్యాజిక్ షోలు చేశాను. మ్యాజిక్ షోలు చేస్తూ 1982లో టీవీ వచ్చాక నేను ఇల్లు కట్టుకున్నానండి. అందరూ మంచి, చాలా సంతోషంగా, అందరికీ సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి, కార్లు ఉన్నాయి, ఎయిర్ కండిషనర్లు ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి, ఉన్నాయి. అందరూ చాలా 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 హ్యాపీగా ఉన్నామని అనుకుంటున్నాం. కానీ సొసైటీ రోజు రోజుకి చాలా సిక్ అయిపోతుంది. సమాజంలో సమస్యలు విడాకుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. మార్నింగ్ డార్లింగ్ అంటున్నాడు, ఈవినింగ్ డైవర్స్ అంటున్నాడు. ఇంట్లో పారిపోయే పిల్లల సంఖ్య పెరిగింది. మా నాన్న నుంచి రక్షణ కావాలని తండ్రి మీద కేసులు పెట్టే మనుషులు పెరిగిపోతున్నారు. ఇట్లాంటప్పుడు అంటే సమాజం ఎలా అవుతుందంటే సిక్ అయిపోతుంది. ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ రేట్ పెరిగిపోతుందండి. ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, బైపాస్ సర్జరీస్ పెరుగుతున్నాయి. ఇవన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే మనం సరదాగా ఇలా సంతోషంగా నవ్వుకోలేకపోవడం, ఆనందంగా ఉండలేకపోవడం. ఇంతకు ఈ దేశం ఆ దేశం అన్ని దేశాల్లోనూ మీరు జరగాలి. ఇందులో నిజానికి ఏమీ ఇంద్రజాలం లేదు. దీన్ని ఇలా పట్టుకుంటే బాతు, ఇలా పట్టుకుంటే ఉంటేది వస్తుంది. మీరు కూడా మీలో విద్యార్థి ఉన్నాడు, అద్భుతమైన ప్రొఫెషనల్ రావాలి, దేశానికి సేవ చేయాలి, 10 మందికి హెల్ప్ చేయాలి, అంత మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ, ఇది నిజానికి నాకు ఇది నాకు సంబంధించిన వేదిక కాదు. అయినా మన కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారు ఎంతో అభిమానంతో పిలిచారు. మరి నాకు గురువు మరి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్, ఆయన తమ్ముడు కమలేంద్రనాథ్ గారు, మరి దివాకర్ గారు, ఇక్కడ ఉన్న మిత్రులందరూ, ప్రసాద్ గారు, అందరూ కూడా అభిమానంతో పిలిచారు. కాబట్టి నేను కూడా వచ్చాను, ఏదో మాట్లాడాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your exciting speech. Very mesmerized. Now, I request Mr. Suman to introduce Sri Pasmani Garu. సభకు నమస్కారం. రాసమణి, ఇతని అతని పేరు అన్నదాత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు. ఈయన వాగ్దాటికి మెచ్చి నటుడు చిరంజీవి ఇచ్చిన మరో పేరు రాసమణి. ఈయన మాట్లాడే ప్రతి మాట ప్రాసయుక్తంగా ఉంటుంది. రాసమణి ఎంకాం చేసి నెల్లూరు విజేత జూనియర్ కాలేజ్ జలదంకికు ప్రిన్సిపల్గా తన బాధ్యతను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా ఆయన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం మాజీ పాలక మండలి సభ్యులుగాను, సినీ మరియు టీవీ చిత్రాల రచయితగా, ఇంకా నంది అవార్డు కమిటీ జ్యూరీ మెంబర్గాను ప్రస్తుతం వ్యవహరిస్తున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారికి 5 సంవత్సరాలు పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా కూడా పనిచేశారు. రాసమణి గారు మంచి నటుడు కూడా. ఇందుకు ఆయన నటించిన మగమహారాజు, ఎదురింటి మొగుడు, పక్కింటి పిల్లం, చల్లో అసెంబ్లీ వంటి చిత్రాలే నిదర్శనం. వీరిని మన అందరి తరఫున తన సందేశాన్ని అందజేయమని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. రాసమణి గారిని మాట్లాడమని కోరుతుంది. బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అనే నానుడి మా బిడ్డలు దిద్దుతున్నారా నుడి. రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ అనే ఈ బడి పవిత్రమైన తల్లి ఒడి
తెరవండిరా బిడ్డ మీ హృదయ గడి. ఈ కళాశాల కావాలి మీ గుండెల్లో గుడి. కులమతాలతో కట్టద్దు ముడి, వాడికి కట్టేయండి మడి. మనసును చెయ్యొద్దు హడావుడి, వినిపిస్తా నా మాటల సవ్వడి. వినిపించాలి మీ చప్పట్ల సవ్వడి. మహానుభావుల చేరిక, ఒక్కొక్కరు ఆయా రంగాలలో ఏలిక. ఏ పనినైనా సాధించడం వాళ్ళకి ఎంతో తేలిక. వాళ్ళని చూసి ధన్యత చెందాలి బాల బాలిక. 50 సంవత్సరాల ఈ వేడుక ఏటేటా కావాలి వాడుక. బిడా ఇది మీరిచ్చిన కానుక, దీని కారకులు మీరు కనుక. లోటుపాట్లుంటే వద్దురా బిడ్డ కినుక, నిలబడాలి మీరు దీని వెనక. మోగించండి మీ చప్పట జనక. బ్యూటిఫుల్. నా మనసులో భావాన్ని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ ప్లీజ్. రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్, ఆ టైటిల్ చూడండి. ఆర్ అంటే రమణీయమైన బోధనను, ఏ అంటే అందజేసి, ఎన్ అంటే నిపుణులైన, జి అంటే గురుదేవుల ద్వారా, ఏ అంటే అభ్యాసాన్ని చేసి, ఆర్ అంటే రాష్ట్రమైన, ఏ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వెళుతున్న, వై అంటే యంగ్ అయినటువంటి, ఏ అంటే అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు, ఎం అంటే మెడిసిన్ అని, ఈ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా, డి అంటే దేశమైన, ఐ అంటే ఇండియాలోని, సి అంటే చిన్నారులను, ఏ అంటే ఆదుకోమని తెలియచేసి, ఎల్ అంటే లక్షణమైన కాలేజీ. 50 సంవత్సరాల ఇమేజీ. కలెక్టర్ గారు ఎట్లా చేశారో తెలియదు మేనేజీ. గురుదేవుడు ఇచ్చిన ఎంకరేజీ, మా బిడ్డలు చూపించబోతున్నారు భవిష్యత్తులో వాళ్ళ కరేజీ. చక్కగా పనిచేస్తేనే వస్తారు ఒక స్టేజీ అని చెప్పడానికి ఎక్కాని స్టేజీ. అయినా పెద్దల ముందంత నా ఏజీ. ఇటు చూస్తే పీవీ, అటు చూస్తే బీవీ, పక్కన వాళ్ళ టీవీ, నేను వాళ్ళ మధ్య ఒక సామాన్య జీవి. మమత అనే అధికారం, ఆ పేషెంట్ కంట్లో చల్లద్దు కారం. డబ్బులతో పెట్టద్దు బిడ్డ బేరం, భారతీయుడు చేయకూడదు ఘోరం. మా బిడ్డలు చేయరా నేరం. చదువుతున్నారు చదువులో ఉన్న సారం, పేదవాడికి పెట్టండి ఇంత ఆహారం. అదే డాక్టర్ల వ్యవహారం. సమస్యలుంటే పెద్దలు చేస్తారు పరిష్కారం. అతిథిని నా మాట చేయొద్దు తిరస్కారం. ఆహ్వానించిన మీకు అందరికీ నమస్కారం. ఎంబీబీఎస్ సాహసంతో ఒక మాట. కలెక్టర్ గారు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, శ్రీ పట్టాభిరామ్ గారికి, శ్రీ మణి గారికి, మన సుధాకర్ గారికి, డాక్టర్ శివాజీ గారికి, వీరందరికీ మా కళాశాల తరఫున, నా తరఫున హృదయపూర్వకమైన సుమాంజలు సమర్పించుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా ఈ సభలో ఆసీనులై ఉన్న మా సహా అధ్యాపక బృందానికి, మా ప్రియమైన వైద్య విద్యార్థులకు, ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. పట్టాభిరామ్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత శ్రీ మణి గారు మాట్లాడిన తర్వాత, అంత గొప్ప వక్తలు మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడమని అడగడం దట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్. ఎందుకంటే మరి దే బిలాంగ్ టు ఏ టోటలీ డిఫరెంట్ లీగ్ అని అంటారు. వారు మందిని ఈ వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భంగా దానికి ముఖ్య కారకులైనటువంటి మన దివాకర్ గారు, కమలేంద్రనాథ్ గారు, వారి టీం రియల్లీ మాకు ఎంతో బ్యాక్ బోన్గా ఉండి ఏ ఫంక్షన్స్ జరిగినా సరే మా కాలేజీలో బయటపడకుండా ఉండి వెనకాల నుంచి నడిపించే వ్యక్తులు వాళ్ళే.
వాడు లేకుండా మేమేం కూడా చేయలేము. అనదర్ థింగ్ ఈజ్ మా సత్యదేవ్ గారు, డాక్టర్ సత్యదేవ్ గారు యాజ్ ఏ కన్వీనర్ చేసింది ఇంకెవరో మర్చిపోలేము, ఆయన ఎవరో చేయలేము కూడా. ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా మా రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎవరికి తగిన వారి కోఆపరేషన్ ఎప్పుడూ వాళ్ళు ఇస్తూ ఈ సభని అన్నింటినీ కూడా ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా జయప్రదం చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు సహాయ సహకారాలు వాళ్ళు కూడా అందిస్తున్నారు. సాంస్కృతిక ఉత్సవ సందర్భంగా కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారికి, ఈనాటి గౌరవ అతిథులు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి వి పట్టాభిరామ్ గారికి, ప్రాస మణి గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ చంద్రశేఖర్ గారికి, పూర్వ విద్యార్థి శివాజీ గారికి, డాక్టర్ శివాజీ గారికి, అలాగే డాక్టర్ పివి సుధాకర్ గారికి, ఇతర అధ్యాపకులకి, విద్యార్థులకి, ఇతర పూర్వకులందరికీ కూడా నాకు హృదయపూర్వక నమస్కారం. చదువుతో పాటు ఒక పరిపూర్ణత చెందాలంటే ఒక మనిషి విద్యార్థి గారి చదువుతో పాటు ఆటలు, సంగీతము, సాహిత్యము, మిగతా వాటిలో కూడా ఎంతో కొంత చొరవ చూపి దాన్ని నేర్చుకున్నప్పుడే మరి ఇందాక పట్టాభిరామ గారు చెప్పారు, ఒక చదువుతో పాటు మిగతా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మరి ఇతరులతో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ విధంగా ఇతరులని అర్థం చేసుకునే విధంగా మాట్లాడాలి అనేటువంటి ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. విద్యార్థులు మీరు ఎంతో ఎంసెట్లో కష్టపడి రాష్ట్ర స్థాయిలోనే మంచి ర్యాంకులతో ఈనాడు మెడికల్ కాలేజెస్లో సీట్ సంపాదించుకున్నట్టే మీరంతా కూడా చాలా తెలివైనటువంటి వారు. డాక్టర్స్ అంటేనే ఓర్పు అనేటువంటిది గోస్ along with the doctors. Doctor అంటే మారుపేరు డాక్టర్. Mementos to the guests. I would request our beloved principal to present mementos as a token of our appreciation and gratitude to the chief guest and the two guests of honor. So first I would request our principal to present the memento to Sri M. Subramaniam, the district collector and district collector. Ladies and gentlemen, I deem it's a proud privilege to stand before you and propose vote of thanks. First of all, I wish to thank our beloved principal, Dr. S. Rajkumar, who has been a continuous source of encouragement for all of us and for ably conducting the proceedings today. My profuse thanks are due to our district collector and magistrate, Sri M. Subramaniam, for bestowing his blessings and inspiring the youngsters. Thank you very much, sir. My sincere thanks are due to Dr. B.V. Pattabhiram, the psychologist and a popular motivator, for his laughter medicine that he has given to the young doctors today. And my heartfelt thanks are to Sri Prasamani, for the illustrious writer, for his scintillating speech. And my sincere thanks are due to Dr. V. Chandrasekhar and Dr. Shivaji for their gracious presence and their message. So I wish to thank my colleagues who have been of great help to me here
for conducting these proceedings today. Dr. R. Pratap, the Vice Principal, Dr. Satyadev, the Professor of
ఒక్కసారి ఇదే డైలాగ్ శోభన్ బాబు గారు చెప్తే అమ్మా ఒక్కసారి అమ్మా. కృష్ణ గారు ఇదే డైలాగ్ని అమ్మా ఒక్కనే. ఈ డైలాగ్ని వేణుమాధవ్ చెప్తే ఎవరిలా బయట ఏం డైలాగ్ అమ్మ చెప్తే కొడుకు కూతురా ఏం చెప్పాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. ఓకే, మామూలుగా సినిమా నటులు కామెంటరీ చేస్తే, క్రికెట్ కామెంటరీ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని చెప్తాను. ఎందుకంటే క్రికెట్ అండ్ మూవీస్ ఆర్ బేసికలీ వాట్ వి థ్రైవ్ ఆన్. గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు కామెంటరీ చేస్తే నాయన బంతికి మినిమం అరగంట గ్యాప్ నాయన, వెంటనే ఒక్కో బంతికి కామెంటరీ చెప్పాలంటే ఆయాసం వచ్చి గుండె పుచ్చుకొస్తుంది నాయన, నేను కామెంటరీ చేయలేను నాయన. మీరు మాటల్లో పెద్ద గని పొగడట్లేదు మిమ్మల్ని. మీ ఉపన్యాసం విని ఇన్స్పైర్ అయ్యామని, ఆచరణలో పెడతామని మీరు ఇచ్చిన సందేశాన్ని కోరుకుంటున్నా. మీ ఆశీస్సుల్ని ఆశీర్వదించండి మమ్మల్ని. మిమ్మల్ని పిలవడం మా కళాశాల చేసిన మంచి పని. తప్పులుంటే క్షమించమని ఇట్లు ఓ యోమని.
అతని పేరు ఇడ్లీ అమర్నాథ్. ఎప్పటికైనా పూరి జగన్నాథ్ అంత వాళ్ళని కోరిక. ప్రస్తుతానికి ఇతనికి అసిస్టెంట్. ఏంటో ఎప్పుడు పేపర్ చూసి అలవాట్లేదు, ఈరోజు ఏంటి అంత సీరియస్గా వస్తున్నాం? ఏమన్నా సార్, ఎలక్షన్లో గెలిస్తే కంప్యూటర్లు కలర్ టీవీలు పంచిపెడతా ఉంటున్నారు. ఇదంతా నిజమేనంటారా? ఒరే పిచ్చోడా, ఈ రోజుల్లో పెళ్లి ముందు కాలు జారితే తప్పు కానీ ఎలక్షన్ల ముందు నోరు జారితే తప్పేముందిరా? బాగా చెప్పారు సార్. ఆయన లాఠీలు తోటాలు పోలీసులు ఆయుధాలు, మాటలు మూటలు పొలిటీషియన్ల ఆయుధాలు, వీళ్ళు మనకి ఏం మిగిల్చారు సార్? హలో సరే, చాలా బాగా చెప్పారు సార్. మీరు అనుకుంటుంటారే నాకు ఏమీ లేదని. మరి ముందుగా వజ్రాయుధం ఓట ఓ అడవిలో నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, నీకో పక్క పులి ఇంకో పక్క సింహం, నీ దగ్గర ఉన్న గన్లో ఒకే ఒక బుల్లెట్. నువ్వు పులిని కాల్చావనుకో సింహం చేతిలో చేస్తావు, సింహాన్ని కాల్చావనుకో పులి చేతిలో చేస్తావు. మనకి ఓటేసే ఛాన్స్ ఉంది కానీ చాయిస్ లేదు సార్. సార్ మనం మాత్రం తక్కువ తిన్నామా? మనం ఏమనుకుంటున్నాం? దొంగలు చేస్తే లూటీ అంటాం, దొరలు చేస్తే పరిపాటి అంటాం, ఎవడేం చేసినా భరించడం మన డ్యూటీ అని సరిపెట్టుకుంటాం. మనం కూడా ఇంతేగా సార్? చాలా బాగా చెప్పారండి. అంతే ఇంతే కానీ ఇంతకి మీరెవరు? అదే సార్ కాల్ చేశారు కదా, స్క్రిప్ట్ రైటర్. ఓ మన స్క్రిప్ట్ రైటరా? ఓకే ఓకే అమ్మా, సర్లే. అయినా ఈ రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఉండేదే కానీ ఇంత మన సినిమా స్టోరీ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది? సార్ మన స్టోరీ పూర్తయిపోయింది సార్. పూర్తయిపోయిందా? మన స్టోరీ పూర్తయ్యే కొద్ది వెరైటీలు యాడ్ అవుతూనే ఉన్నాయి సార్. మనకు కావాల్సింది అదే సార్, చాలా వెరైటీ స్టోరీ సార్. మన స్టోరీలో హీరో ఉంటాడు, హీరోయిన్ ఉంటాడు, డైలాగ్స్ ఉంటాయి, అర్థాలు ఉంటాయి, ఫైట్స్ ఉంటాయి, దెబ్బలు ఉంటాయి, కామెడీలు ఉంటాయి, నవ్వులు ఉంటాయి, థియేటర్లో సీట్స్ ఉంటాయి, జనం ఉంటారు. అదే వెరైటీ అమ్మా. సబాష్, స్టోరీ అల్లాడించింది.
For those of us who like living dangerously, this one's for you.